આપણે અત્યારે એ બ્રધરના જોડે જઈએ છીએ, એમને પિકઅપ કરીને અને આપણે ડાયરેક્ટ આગળની કન્ટિન્યુ રાખીશું ટ્રીપ સારંગપુર મંદિર જઈએ. તો જોડા રહેજો અંદર, આપણે ડાયરેક્ટ જોઈન થાય પછી અમે તમારે इंट्रोडक्शन कराइए. जुड़ा रहे मित्रों. मनीष ब्रदर आ चुके हैं हमारे पास और वो गाड़ी कितने में जाने देते हो भाई? 80 जा रहे हैं. ठीक है, हम आगे उनका इंट्रोडक्शन करवा दे. खड़ा कर दिया भाई हमको. यार निकालना पर क्यों जा रहा है? बात नहीं तो होगा, कोई नहीं ऐसे भरने में सब पड़ जाते. जा रही है पवन चक्की. मनीष भाई कैसा फील हो रहा है? सुपर हो रहा है ना. ओके. क्या बोल रहे? मैं ऐसा बोल रहा, दिखा दो ना कितना क्वांटिटी आएगा, फिर उसको वो हिसाब से लेना पड़ता है. 60 किलोमीटर आ गए. 80 और 60 में गए. कौन है? 80 किलोमीटर पर 1.5 घंटा और लगेगा. सो जाना भाई, सो जा. कोई बात नहीं. नाश्तो करवा માટે ઊભા છીએ હવે. જોઈએ तो कोई बात नहीं ना, चलेगा. इसमें क्या है, उसको बोल देना शाम को. वाइफ का कॉल अभी आ गया. भाभी जी हमारी भाई करना. मनीष भाई रास्ते में ठंड लग रही है. बहुत ठंड लग रही है, क्या करूँ बता मुझे. अभी पेट्रोल डलवाने के लिए हम खड़े हैं. कितना फुल करवा लो. EMI पे हफ्ता कर देंगे. यस. आपको कुछ बोलना है तो बोल दो. 280 का हुआ 2.95. अभी इतना करवाए, देखते हैं आगे. अभी YouTube से कमाई स्टार्ट नहीं हुई ना, इसीलिए इतना ही करना. अच्छा ऐसा है भाई, हो जाएगी. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? જય શ્રી રામ. આજે આપણે જઈએ છીએ સારંગપુર શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાન દાદાના મંદિરે દર્શન કરવા માટે અને તમને બધાને દર્શન કરાવવા માટે. તો આજનો વ્લોગ બહુ સ્પેશિયલ છે. સાથે મનીષભાઈ બી છે. બહુ રસ્તામાં મજા કરી, તમને રસ્તાનો વ્યૂ બતાવ્યો. અને આજે અર્લી મોર્નિંગમાં ઠંડી બહુ જ લાગી રહી છે. ઠંડીનો અહેસાસ જે થવાનું ચાલુ થયો છે એ બહુ જ મજા આવી ગઈ છે. એક નવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો અમારે.
અને હવે તમને મનીષભાઈ જોડે વાત કરાવડાવું. गुड मॉर्निंग मनीष भाई. गुड मॉर्निंग भाई. कैसे हो? बस शांति है. कैसा रहा नाइट का व्यू? अरे बहुत मस्त, शानदार रहा. शानदार रहा. और कैसा लगा रात को जर्नी? हम रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे निकले थे ना. सुबह उठा ही नहीं जा रहा तो क्या करें, अभी बताऊंगा तो यार. निकलते निकलते बहुत मुश्किल हो गई. 2:30 बजे निकलने का प्लान था, फिर 4:30 बजे तक निकले. हाँ, तो नाइट का एक्सपीरियंस बाइक में कैसा रहा? बहुत खराब था भाई. थोड़ा अच्छा भी रहा, व्यू भी अच्छा मिला, बाकी सब अच्छा रहा. अच्छा रहा. तो हम आगे स्टार्ट करते जर्नी अपनी. श्योर श्योर. ओके. लेट्स गो. हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो. और अभी मैं यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे. आज अपन जा रहे हैं सारंगपुर बालाजी के मंदिर. फर्स्ट टाइम बाइक से जा रहे हैं हम लोग. नाइट में ऑलमोस्ट अपन निकले थे 4 बजे के आसपास, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है. तो आपको मैं दिखाऊंगा सारंगपुर बालाजी का मंदिर, जो गुजरात के अंदर वर्ल्ड फेमस है, और क्या है क्या नहीं है उसके सारे व्यूज़ दिखाऊंगा. सारी आपको एक्सप्लोर करूंगा. सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच. हाँ, लेफ्ट ले भाई. चाय भाई तो पीने दे. हाँ, पीरे चाय पीना. तो आप वाटर दर्शन चाय पी रखी છીએ. ચાય લેવા ઉભા છીએ આપણે. તો ચલો, ગરમ ગરમ ચાય આવી ગઈ છે. મનીષભાઈ પાણીની બોટલ લેવા ગયા છે. તો ચલો, તમે બી ચા પીવા બધા જોડે આવી જાઓ. ચા પીને આપણે આગળ જઈશું. ત્યાં સુધી બાઇકને બી થોડોક આરામ મળી રહે. તો ચા પી લીધી છે. હવે આપણે જઈશું સારંગપુર. 10 કિલોમીટર બાકી છે. મનીષભાઈ ફ્રેશ થવા ગયા છે. એ આવે એટલે આપણે આગળની જર્ની સ્ટાર્ટ કરીએ.
ફાઇનલી ઇંતજારની ઘડી अब ખતમ થઈ ગઈ છે. હું પહોંચી ગયો છું હનુમાનજી મંદિર દાદાના મંદિરે. ફાઇનલી હું પહોંચી ગયો છું શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ધામ સારંગપુર હનુમાન દાદાના મંદિરે. એવું છે. મનીષભાઈ બી બ્લોગ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું. મનીષભાઈ ચલો તો હવે આપણે જઈએ છીએ દાદાના મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે. મનીષભાઈ આગળ જાય છે. મનીષભાઈના હાથમાં બી કેમેરો ચાલુ છે. મનીષભાઈ ચાલુ નહીં? ઓકે. તો અહીંયા બહુ બધું તમને બતાવું હમણાં. એટલે આપણે દાદાના દર્શન કરી લઈએ. આ જે બહારથી આવતા હોય ટુરિસ્ટ લોકો એમના માટે રહેવા માટે સગવડ કરેલી છે. બહુ સારી સુવિધા છે અહીંયા આ કષ્ટભંજન દેવ મંદિર ખાતે. અહીંયા જનરલ હોલ બી છે જ્યાં ત્યાં રોકાવા બી મળે છે તમને. બહુ સમય પછી આજે ફરી દાદાના દર્શન કરીશું આપણે. કષ્ટભંજન દેવ સત્ય છે. તો દાદાના ધજાના દર્શન થઈ ગયા. હવે આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ. જય સિયારામ, જય કષ્ટભંજન દેવ. તો આવી રેલિંગ છે જે ક્રોસિંગમાં આમ છે. યસ મનીષભાઈ इंतजार देव. ये कहाँ गया? अच्छा ये अब એટલો તો એને આપ્યો તો કે જલ્દી એટલા ઘડી તો આવી જાય રાજુભાઈ પરિવારનું કહ્યું ફોન નહીં લાગે. हाँ चलो बाय. बोल जय सियाराम, जय कष्टभंजन।
જો તમે હાથે આવે તો હા. જય કષ્ટભંજન દેવ, જય સિયારામ. आंखें बंद कर दो आयुष समझो आंखें बंद कर મંદિરની બાજુમાં એક હરિ મંદિર કરીને આવ્યું છે, એ બી તમને બતાવીએ. અહીંયા જેને ભૂત ને એવું કંઈક વરગાર વર્યું હોય તો એની અહીંયા પૂજા બી કરવામાં આવે છે. તમને કોઈ તકલીફ હોય તો તમે અહીંયા પૂજા બી કરવામાં આવે છે. શ્રી ગાડુ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પ્રસાદીની છે. આ ગાડું ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સંબંધવાળું છે. તેમાં બેસીને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને વિચરણ કરેલ આ ગાડી ગાડીથી બેસી કોઈ પણ વ્યક્તિ ધ્યાનમાં ભજન સિમરણ કરી શકે છે. કષ્ટભંજન દેવ ભોજનાલય એક આ ગુજરાતમાં મોટામાં મોટું ભોજનાલય છે, જે બહુ કેપેસિટી ધરાવે છે. કષ્ટભંજન દેવ આપણે અંદર જોઈને તમને બતાવીએ કે ચાલુ છે કે નહીં. તો ચાલુ હોય તો આપણે જરૂર પ્રસાદ લઈશું. તમને અંદરનો વ્યૂ બતાવીએ. ચલો આપણે ખાલીમાં વિડીયો ઉતારવો છે. આવી જા મનીષ, બહાર પી આવી. हेलो કઈ બાત છે? અમદાવાદ પ્રોપર અમદાવાદ. પ્રોપર અમદાવાદ. जय स्वामीनारायण बूट चप्पल पहने जाओ, बूट चप्पल पहने जाओ. जय स्वामीनारायण बूट चप्पल पहने जाओ, बूट चप्पल पहने जाओ, बूट चप्पल पहने जाओ. બહુ વિશાળ ભોજનાલય છે. અહીંયા અત્યારે બંધ થઈ ગયું છે. અંદર એન્ટ્રી આપવાની ના પાડે છે બીકોઝ કે બંધ થઈ ગયું છે. કંઈ નહીં, સારું એવું ભોજનાલય બનાવ્યું છે जय स्वामीनारायण बूट જે બહુ મોટું છે. चप्पल पहने जाओ. તો સારંગપુર આવો, પ્રસાદનો લાભ જરૂર લેજો શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ભોજનાલયમાં. जय स्वामीनारायण बूट चप्पल पहने जाओ, बूट चप्पल पहने जाओ. ચલો લેટ્સ ગો. जय स्वामीनारायण बूट चप्पल पहने जाओ, बूट चप्पल पहने जाओ. અહીંયા દાદાના હાથમાં શ્રીફળ મૂકો એટલે બીજા હાથથી હાથ કટ થઈને આવે છે.
પૂજા કાઉન્ટર છે, પૂજા ઘર કાઉન્ટર છે. અહીંયા પાણીની બોટલ એક દાદાના આશીર્વાદ રૂપે મળે છે, જેને ઘરે લઈ જવી હોય. જે તમને હમણાં કીધું એમ કે ભાઈ પૂજા પાઠ ત્યાં તો તમે બતાવ્યું એમાં પૂજા પાઠનો સમય ને બધું જે બી હોય એની ઇન્ફોર્મેશન આપણે અહીંયાથી મળી રહે છે. બાજુમાં જ છે આ દાદાનો આરતીનું દર્શન કરવાનો સમય ને બધું છે. એના બાજુમાં જ આપણે દાદાના સ્ટોર આવેલું છે. એક નેચરલ મૂર્તિ બનાવેલી છે દાદાની. એટલે આવી બધી દાદાની જે બુક્સ હોય, એમના ભજન કીર્તન હોય, એક 3D મૂર્તિ બી બનાવેલી છે. અહીંયા બાજુમાં સ્ટોર છે, અલગ અલગ તમે જોઈ શકો છો. તમને દાદાના દર્શન કરાવ્યા. હવે તમને દર્શન કરાવીએ છીએ કિંગ ઓફ સારંગપુર. The King of Sarangpur. Smile. Smile. The King of Sarangpur. કષ્ટભંજન દેવ. King of Sarangpur. સારંગપુર ધામ, શ્રી કષ્ટભંજન દેવનું ધામ. તો મિત્રો હું ઘરે આવી ગયો છું. સારંગપુરથી બહુ થાક લાગ્યો છે. સવારે 2:30 વાગે ઉઠ્યો હતો. 4 વાગે આપણે નીકળ્યા. મનીષભાઈને પિકઅપ કર્યા, પછી બંને જોડે ગયા, તમને દાદાના દર્શન કરાવ્યા. ત્યાં શું સુવિધા છે, કેવું છે એ તમને કરાવડાવ્યું. તો તમે ફેમિલી સાથે એકવાર જરૂર ટ્રીપ મારજો. બહુ સારી જગ્યા છે, બહુ જ મજા આવે એવી છે. 1 ડે ટ્રીપ થાય એવી છે. અમદાવાદથી 160 કિલોમીટર જેવું સમથિંગ થાય છે. બરોડાથી 200 કિલોમીટર જેવું સમથિંગ થાય છે. તો મસ્ત રહો, ખુશ રહો અને વાઇબ કરતા રહો દેવ સાથે. જય સિયારામ, જય કષ્ટભંજન દેવ. ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો? ઉઠી ગયા? તો હું રેડી થઈ ગયો છું અને હવે આપણે જઈએ છીએ ઓફિસ. તો ચિંતા છોડો, દેવ સાથે જોડાઓ. આપણે ઓફિસ જઈને મળીએ. તો
તો હું આવી ગયો છું ઓફિસ. ઓફિસમાં આપણે કામ કરીએ, એના પછી આપણે મળીએ સાંજે. થોડું કામ હશે બતાવીએ આપણે ઓફિસમાં, તો થોડા રહેજો. આપણે બનાવવાનું છે બ્રેડ પકોડા. મધુબેન ચાલુ કરી દીધું પ્રિપરેશન. મધુબેન શું કરો છો? આજે આ ગાળ બનાવું છું બ્રેડ પકોડાનો. બરાબર. કઈ રીતે બનાવવાની, શું આવે અંદર? આ છે મેંદાનો લોટ, બરાબર. પછી આમાં હળદર, પછી આમાં મીઠું, બેને મિક્સ કરીને બરાબર ગાળ બનાવવાનો. અને ક્યાં સુધી કરવાનું, કઈ રીતનું હોય છે, કોણ થોડું? એકદમ ચિકાશ ના પકડી લે, એકદમ બરાબર પૂરો એકદમ સરસ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આને મચડવાનો. બરાબર. આમાં ગાંઠું પડી જાય, આ ગાંઠુંને ભાગવી પડે. એકદમ એકરસ થઈ જાય પછી આને છોડવાનો. થોડી વાર અડધો કલાક મૂકી દેવાનો. એટલે અડધો કલાક આપણે આમ સાઈડમાં મૂકી દે, મિક્સ કરી. સાઈડમાં મિક્સ કરીને થોડી વાર મૂકી દેવાનો. બરાબર. પછી ગરમ તેલ કરીને આપણે બ્રેડ પકોડા બનાવવાના. બરાબર. બ્રેડ લાવવાની કે બ્રેડ આમાંથી બનાવવાની? ના, બ્રેડ લાયા તૈયાર. લાવી દીધી? હા, મસાલો બી તૈયાર. બરાબર. હમણાં પછી બીજું થોડી વાર પછી બનશે. ओके बेन, क्या पहुंची हो तुम्हारी रेसिपी? बस ये है ना, ये बनाने में बहुत मेहनत है. मेहनत है. हाँ, और इसका मसाला कैसे करके आए? इसका मसाला इसमें कुछ नहीं है. वो बंटा काका कुछ करना पड़ता है ना? हाँ, उसमें आलू को सीना बाफा, फिर उसकी वघार किया. वघार किया. अच्छे से वघार किया. फिर मिर्ची धनिया डाल के फिर ब्रेड पकोड़ा में भरेंगे. भरेंगे. उसके बाद खाएंगे. उसके बाद खाएंगे और खिलाएंगे. खिलाएंगे. अच्छा. खिलाने में बहुत मजा आता है. जो हाँ, खाने में नहीं आता वो खिलाने में आता है. सही है. हाँ, तो आप बनाओ, तब तक मैं थोड़ा काम करके आता हूँ, ठीक है? हाँ, ब्रेक के बाद मिलना. ओके. મિત્રો, આજે આપણે ઓફિસ ઉપર બ્રેડ પકોડા બનાવવાના છે. મધુબેન છે આપણે, એ બનાવવાના છે. કઈ રીતના બનાવે છે અને શું પ્રિપરેશન કરે છે એ આપણે તમને બતાવીશું આજે, તો જોડાયા રહેજો. હવે શું કરવાનું છે આગળ? अगर कुछ नहीं है, ब्रेड हाँ? बनेगा. ब्रेड इसमें लगाने का मसाला, ये मसाला ब्रेड में भरने का, हाँ. फिर इसमें रखने का, फिर कटिंग करने का, ओके. फिर इसमें डुबा के फिर इसमें तलने का, ओके. फिर खाने का, और फिर मौज करने का. फिर सुबह निकालने का. हाँ, 2 टाइम खाओ, 3 टाइम जाओ. ओके. आपने भरना चालू कर दिया? हाँ, करना चालू कर दिया. इसको थोड़ा करके भरने का. जगह खाली रहना नहीं चाहिए, इसे पूरे में फैला देना चाहिए. ठीक है. तुम्हारा अंगूठा साइड में लो. और क्या करूँ, काट के डाल दूँ उसमें? ऐसा मैं नहीं खाऊंगा. સ્ટીલની ચમચી લાવજે. એનાથી કટિંગ કરીશ. ऐसा कटिंग करने का. પેલા હાથ ખરાબ થાય. એ હા, આજે મારા હાથ ધોવા માટે કંઈક થશે. મારે સ્વેટમાં પાણી લેતી પીવાના. આ ડબોડી છે એટલે મારા આંગળા નહીં બધા. તેલમાં આંગળી નાખશો? ના, તેલમાં નહીં. એક સરખી બહુ એનાથી આમ ફ્લેટ સરખું થશે. ये गाढ़ है मैदे का लोट का. આટલું પતલું बस बस तार दीजिए पड़े. તો મમ્મી તો तेल गरम हो रहा है. બાપ રે છંતમ. भर चुका है. तुम कटिंग कर रहे हो कृणाल? मोटा मग भर्या. ના હા મગ ખાધા આજે. નથી બન્યો. જો આપણા મહારાજ આજના આજના મહારાજ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ નવા કારીગર બે રાખ્યા છે. બરાબર. હું જૂનો કારીગર છું. કારીગર શું? 4 વર્ષ પહેલાનો જૂનો કારીગર બ્રેડ પકોડાનો સ્પેશિયલ. જો આજે હારા બને તો આપણે નવરાત્રીમાં નાખીએ. ઓર્ડર આપી દેજો, જેને આપવા હોય એ આપણે ઓર્ડર લઈએ છીએ. એક પકોડાના 20 રૂપિયા, એક કટિંગના 20 રૂપિયા, હા. અને પૂરા આખી બ્રેડના 2 પકોડા થાય તો 40 રૂપિયા. પણ આપણે જાજી બધું કેટલું છે કોઈની નજર ના આવે.
ऐसे मिला ये क्या कर रहे हो तुम? ये देखो इसमें डबोया, इसको इसमें मिलाया, फिर इसमें डुबोया. પણ એક તો આવે ને એક જ આવશે, બે નહીં આવે. બે આવી જશે એક આમ ને એક આમ તમારા ચમચો નો પકડો પડે ને બધું હાથ નાખી દો, હાથ નાખી દો. એમાં કેવી રીતે હાથ નાખ્યું ખબર છે પાણી નાખી ના તો ઠંડુ તેલ હોય બીજું એમાં તેલ ખાવા દે. એક જ નાખો બધું બે તો મજા આવશે બે તો છે ભગવાન છે. અરે એમ તો નહીં. એક એક તો કઈ કે અરે રાતે પૂરું થશે. તો કાલે ખાઈશું. ના ના, નહીં. તેલ હારું થઈ જાય જાવ ઘર. સોયા વાળા અરે નમસ્તે પૂટું પૂટું ના મૂકતો હો મમ્મીનું કેટલું અને કેટલું ભાવ ને નીકળે બીજું બ્રેડ પકોડા ઉતરવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. કટિંગ ચાલુ છે. મધુબેન પાછળ કરો છો. પાછળ સુધી ચાલુ આજથી જ પાછળ ઓર્ડર મળી ગયા. બે મિનિટે બના દે. એટલે હાથથી પકડો પણ. લે સુની લઈ લે તો આ લઈ જા આ પછી આ ખાતી બોલો बनाती जाऊँ खाती जाऊँ શું કરું ભૂખ लगी है सबको खिलाने के बाद मेरे को भी भूख लगेगा ना મહારાજ બધા ભૂखे ના મરા મધુ કે इसीलिए खा रही हूँ बहुत टेस्टी बना है बहुत अच्छा बना है सब खा के खुश हो गए हैं इसके बाद ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए कुछ नहीं હેડો નો